السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی فائز عیسیٰ، ان کی بیگم اور ان کی بیٹی یعنی دو خواتین اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان، جس کو اس قوم نے، اس ملک نے ایک چیف جسٹس بنایا ہے، وہ اسلام آباد میں ایک بیکری پر جاتے ہیں اپنے خریداری کے لیے، کچھ گھریلو گھر کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے، بیکری آئٹم خریدنے کے لیے۔ وہاں پہ موجود بیکری پر بیکری کا ایک ملازم جب کوئی بھرتی کرتا ہے تو اس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کسٹمر کیئر کے لیے کام کرے گا، کسٹمر کو بہترین سہولیات مہیا کرے گا، کسٹمر کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، کسٹمر کو چیز کے بارے میں ریالٹی پہ بتائے گا، اس کو قیمت اور بریف کرے گا، کوئی بھی چیز وہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں کسٹمر کو معلومات فراہم کرے گا۔ یعنی یہ تمام فرائض ایک ملازم کے ہوتے ہیں اور اسی لیے اس کو اس کام کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ اب آئیے، جب وہ وہاں پہ یہ چیزیں خریدنے کے لیے گئے تو وہاں پہ موجود اس ملازم نے اس سے انکوائری کی کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے شاید غور سے نہیں سنا، ان کی بیگم نے سن لیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا، ہاں میں قاضی فائز عیسیٰ ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ پر ڈاٹ میں وہ الفاظ منہ پہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو ان کی بیگم نے کہا، پوچھا انہوں نے بیگم سے کیا ہوا؟ تو بیگم نے پھر ان کو یہ ریئل اسی چیز طرح بتایا جس طرح اس لڑکے نے یہ بات کی تھی۔ اب اس بات کو اس طرح سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا کہ انہوں نے کوئی محاذ جیت لیا۔ ایک بدتمیز بد اخلاقی کرنے پر اس لڑکے کی اتنی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ بڑے بڑے معتبر لوگ وہاں پہ اس بیکری کے سامنے موجود ہیں اور وہاں پہ اس کی جو چیزیں کھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لڑکے کو اگر بیکری والوں نے نکال دیا تو ہم اس کی تمام ذمہ داریاں جو ہے نا ادا کریں گے، اس کی جو بھی کاروبار کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے، یہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ یعنی ایک بندہ ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے پہ فائز جج کو، چیف جسٹس کو بدتمیزی بد اخلاقی سے بلاتا ہے، اور اسی ملک کے باشندے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے، آپ کو ہم جناب اعزازات سے نوازیں گے، انعامات سے نوازیں گے۔ یہ کسی قوم کی سوچ اور گھٹیا سوچ کی کتنی نیچی سطح ہے۔ کیا پوری دنیا میں کسی معاشرے میں یہ کام ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی بد اخلاقی کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے؟ چلیں، ہو سکتا ہے آپ کے مطابق چیف جسٹس نے غلط فیصلے کیے ہوں، لیکن وہ حاضر سرور چیف جسٹس ہے، اس کی دو خواتین گھر کی اس کے ساتھ ہیں، آپ نے خواتین کی بھی پاسداری نہیں کی۔ کسی باپ کو اس کی بیٹی کے سامنے ایسے الفاظ کہنا، کسی غیرت مند شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے ایسی بات کہنا، کیا یہ مناسب بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ بطور معاشرہ ہم کتنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، کس قدر گہرائی میں جا چکی ہے کہ ہم خواتین کی عزت و تکریم کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ہم ایک باپ کے سامنے، اس کی بیٹی کے سامنے، ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کے خلاف گندی بات کرتے ہوئے باز نہیں آتے، ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے سامنے غلط بات کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو دنیا میں سب سے گھٹیا اور نیچا مقام ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک الگ جگہ پہ ہوتے، اگر وہ ریٹائرڈ ہوتے تو آپ اگر کوئی ایسی بات کرتے تو بھی ججتی تھی، پھر بھی اخلاقیات ایسی نہیں کہتے جو کسی اپنے سے بڑے بندے کو ایسی بات کہی جائے۔ آپ کے پاس دیگر ذرائع موجود ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، آپ ہماری پارٹی کے لیے اچھے فیصلے نہیں کر رہے۔ پھر جس پارٹی کا نام آ رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کے کرندے نہیں تھے، لیکن سب سے زیادہ سیاسی پارٹی نے اس چیز کو اٹھایا، حالانکہ وہ اس کے نمائندے نہیں تھے، اس پارٹی کے وہ کارکن نہیں تھے، وہ ایک مذہبی پارٹی کے کارکن تھا جس نے یہ بات کی ہے۔ اب آگے آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا باپ
इस मुल्क का मोहसन है, तहरीक पाकिस्तान में उसका नाम है। इस मुल्क को फंडिंग करने वालों में उसका नाम है। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वालों का उसमें उसका नाम है। और कादी फायज ईसा बलोची है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और आप बलूचिस्तान की एक अहम शख्सियत को किस तरह इस्लामाबाद में ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आप बलोचियों के दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं? इससे पहले बलोचियों के साथ क्या हो रहा है, और आप ऊपर से जो बचे कुचे पाकिस्तान की हमायत करने वाले बलोची हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। एक जर्नल ने एक मोतबर बलोची को पहाड़ों पे मार दिया, आज तक उसके जख्म नहीं कम हो सके, और वो बलोची उसको भूल नहीं रहे, और आप ऊपर से ये काम कर रहे हैं। क्या ये मुनासिब काम है? क्या आप इस मुल्क इस कौम की खिदमत कर रहे हैं? क्या इस्लामी शआर इसका इजाज़त देता है कि आप ऐसी घटिया गैर अखलाकी हरकतें करें? कोई माशरा ऐसी इजाज़त नहीं देता, टेक्निकली भी नहीं देता। आप मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं, इस मुल्क के खिलाफ जा रही हैं ये आपकी बातें। इखलाक क्या, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करती है। काजी फायज ईसा जाके बलूचिस्तान में ये बात कह दे कि आपके बलोच बेटे को ये बात कह दी गई है, तो यकीन करें आग लग जाएगी। आप इमरान खान वो जेल में बैठे उस लड़के की हौसला अफजाई कर रहा है कि उसने ठीक कहा। भाई आप कौमी सतह के लीडर हैं, आपको ऐसी छोटी बातों पे ऐसी बच्चों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही सपोर्ट से आपने 9 मई किया, और आज ये हरकतें हो रही हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, दीगर काम हो सकते हैं, लेकिन किसी बाप को उसकी बेटी के सामने तजलील नहीं किया जा सकता। किसी शोहर को उसकी बेटी के सामने तो उसकी तजलील नहीं की जा सकती। आपने कौन से अपनी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं? आप एक बलोची को किस तरह बुरे अल्फाज से पुकार रहे हैं? क्यों पुकार रहे हैं? क्यों मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं? पाकिस्तान अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है, एक तजर्बा गाह है आपके लिए। आपने हर गलत तजर्बा इस पे किया है, और अब भी बाज नहीं आ रहे। हालत देखें मुल्क की, तमाम नौजवान तबका मुल्क से भागना चाहता है, और जो बाहर चले गए हैं वो किसी और के हत्थे लग गए हैं, वो भी इस मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। हमें चाहिए अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और तकरीम करना, और बिल्कुल कोई ऐसी हरकत ना करे। देखिए एक बच्चे ने ऐसे किया है, हम बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं करते, और जवाबी तौर पे ये भी नहीं कहते कि किसी लीडर के ख़िलाफ़ ऐसी बात करें। बिल्कुल ना करें, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ करें, ना किसी दूसरे लीडर के ख़िलाफ़ करें। ऐसी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। कोई गैर इखलाकी हरकत इस मुल्क इस कौम का बशिंदा करे, वो हमारे सब के लिए बायस नदामत है। कोई माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कोई माशरा ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं देता। पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आपके इख्तलाफात हैं तो आप अपने अल्फाज के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें, वहाँ जाके एप्लीकेशन दें और बात करें बाकायदा कि आपने गलत किया है। कल वो 30-40 दिनों के बाद रिटायर हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ लिखें, आप रैलियाँ निकालें, जुलूस निकालें, सब काम करें, लेकिन यार बाप को उसकी बेटी के सामने तजलील मत करें, शोहर को उसकी खामद के सामने मत उसकी तजलील करें। एक दुखे हुए बलोचियों को उनका एक लीडर है, उनका एक बेटा है, उस बलोची की तजलील मत करें जो आप पहले ही ज़ख्मी हैं। आप मुल्क तोड़ने के दर पे हैं, आप इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। और जो भी इस किस्म की घटिया हरकत की हौसला अफजाई करेगा वो पाकिस्तान का हमायती नहीं, इस मुल्क का हमायती नहीं, बल्कि दुनिया के किसी माशरे का हमायती नहीं है। कोई माशरा ऐसी घटिया हरकतों की इजाज़त नहीं देता। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।